May the Lord's name be glorified. ప్రభు నామం మహింపరచబడును గాక. God has given us once more an opportunity to be in His presence through this this Zoom media to learn the Word of God. జూమ్ మీడియా ద్వారా దేవుడు మరి ఒకసారి మనకు అవకాశాన్ని ఇచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోవటానికి సహాయం చేస్తున్నాడు. God has been so gracious to us throughout the past days and years. గతించిన సంవత్సరము తర్వాత నెలలన్నింటిలో కూడా దేవుడు మన పట్ల చాలా కృప చూపించాడు. By the Lord's grace, the COVID pandemic is slowly coming down in different places. ప్రభు కృపను బట్టి ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి అనేక ప్రాంతాల్లో తగ్గుముఖం పట్టింది. And many assemblies have started gathering physically. అనేక సంఘాలు భౌతికంగా చేరి రావటం ప్రారంభించారు. We are slowly getting back to the normal order of our meetings slowly. మనం నిదానంగా మరి మన భౌతిక కూడికలకు చేరి వస్తున్నాం. I was thinking and meditating for some time on what topic I should be talking during these 2 days of meetings. ఈ 2 దినాల కూడికల్లో నేను ఏం మాట్లాడాలి అనే విషయమై నేను ధ్యానించటం ఆలోచించటం చేశాను. And prayerfully, as it has been announced, I have chosen this phrase from Revelation chapter 2 and verse 5. ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఇప్పుడు చెప్పబడిన ఈ వచనం ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలోని మాటను ఎన్నుకున్నాను. Repent and do the first works. మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయుము. If we look into the context of this verse that John has written, ఈ వచనం రాసిన సందర్భాన్ని యోహాను రాసిన సందర్భాన్ని చూస్తే we see the Lord is giving very specific messages to 7 different churches of those days. ఆ దినాల్లో ఉంటున్న 7 వేర్వేరు సంఘాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన విభిన్నమైన సందేశాలు ప్రభు ఇచ్చాడు. It does not mean there were only 7 churches when John was writing this epistle. దాని అర్థం యోహాను ఈ పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు అక్కడ 7 సంఘాలు మాత్రమే ఉన్నాయని కాదు. There are so many other churches in different parts of the world when John was writing this epistle. యోహాను ఈ పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు మరి ప్రపంచ నలుమూలలా అనేక సంఘాలు ఉన్నాయి. But the Lord has chosen 7 churches for certain specific reasons. కానీ ప్రభువు తన ప్రత్యేక ఉద్దేశం చేత 7 ప్రత్యేకమైన సంఘాలను ఎన్నుకున్నాడు. 7 always stands as a sign of completion in the Bible. The number 7 has got a lot of importance in various ways. బైబిల్లో చూసినట్లయితే 7 అనే సంఖ్యకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అది ఎప్పుడు పరిపూర్ణతను సూచిస్తుంది. So when a message is given to 7 churches, that gives us a sense it is applicable to all the churches that were existing. దాని అర్థం ఏంటంటే 7 సంఘాలకు ఈ సందేశం ఇవ్వబడి ఉండగా దాని అర్థము ఆ దినాల్లో ఉంటున్న సంఘాలన్నిటికీ కూడా ఇవ్వబడింది. At the same time, the Lord was very specific to each churches. అదే సమయంలో ప్రభువు ప్రతి ఒక్క సంఘానికి చాలా ప్రత్యేకమైన మాటలు తెలియచేస్తున్నాడు. As we are coming towards the close, almost 1.5 years or even more than that since the pandemic broke out. ఈ మహమ్మారి మొదలైన తర్వాత దాదాపు 1.5 సంవత్సరం అంతకంటే మించి మనం కాలం గడిపి ఉంటుండగా we see most of the assemblies, it was not possible to gather physically in our country. మన దేశంలో అనేక సంఘాలు భౌతికంగా చేరి రావటం అనేది సాధ్యపడలేదు. And most of our meetings were online through Zoom or some other digital platforms. మన కూడికలన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఈ జూమ్ ద్వారా గాని లేదా వేరే మాధ్యమాల ద్వారా గాని జరిగినాయి. And many probably would have felt very comfortable to be on the Zoom because now you don't have to go to the church, you don't have to dress up, you don't have to do many things. అనేక మంది ఈ జూమ్ లో మీటింగ్స్ కు హాజరవటం అనేది చాలా అనుకూలంగా భావించారు. ఎందుకంటే సిద్ధపడటం, బట్టలు వేసుకోవటం, వెళ్ళటం ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి.
The church has become, more a sort of global, like from anybody can join from anywhere. That is the system that we were following. ఈ సంఘం అనేది ఎలాగైపోయిందంటే మరి సార్వత్రిక ప్రపంచవ్యాప్త సంఘం మాదిరి అయిపోయింది. ఎక్కడి నుంచి ఎవరైనా కూడా దాంట్లో చేరి రావచ్చు. Now the big question that comes before us is, when we come back or when we resume our assembly meetings. కానీ మన ముందున్న పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం తిరిగి వచ్చిన పిదప అనగా భౌతిక కూడికలు మరలా ప్రారంభించిన తరువాత will we be able to come back to the first works as we were before the pandemic started? మహమ్మారి ప్రారంభం అవటానికి ముందుగా మనము ఏదైతే ఆ ప్రేమను కలిగి ఉన్నామో ఆ మొదటి ప్రేమకు తిరిగి రాగలమా అనేది ఆలోచించాలి. There is no doubt this 1.5 years of time has made a lot of negative impact on many churches. There is no doubt about that. అనేక సంఘాల మీద నిస్సందేహంగా ఈ 1.5 సంవత్సరము చాలా వ్యతిరేక మరి మార్పును అనేక సంఘాల మీద తీసుకొచ్చింది, ప్రభావం చూపించింది. The local assembly gatherings have become the sufferers because of that. దాన్ని బట్టి ఈ స్థానిక సంఘాలు కలిసి రావటం, స్థానిక సంఘాల్లో చేరి రావటం అనేది అది ఇబ్బంది, దాని మీద ప్రభావం పడింది. Be able to resume the first works or as we were before the pandemic began. మహమ్మారి ప్రారంభం అవటానికి ముందుగా మనం చేసిన ఆ క్రియలు, ఆ మొదటి క్రియలు మరలా మనం ఇప్పుడు చేయగలమా అనేదే ప్రశ్న. How long will it take for us to come back to normal once we start gathering physically? భౌతికంగా మనం చేరి రావటం ప్రారంభించి ఉంటుండగా ఆ సాధారణ స్థితికి చేరుకోవటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అనేది ఆలోచించాలి. Will everybody who are coming to the church before the pandemic began, will they come back to the church now after the pandemic? ఈ మహమ్మారి ప్రారంభం అవటానికి ముందు సంఘానికి వచ్చిన వారందరూ కూడా ఈ మహమ్మారి ముగిసి ఉంటుండగా ఇప్పుడు మరలా ఆ సంఘానికి చేరి వస్తారా? Will all come back to the church with the same doctrinal conviction that they had before the pandemic began? ఈ మహమ్మారికి ముందు వారు ఏదైతే ఆ బోధను అనుసరించి, సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి చేరి వచ్చారో అదే సిద్ధాంతపు బోధను కలిగి ఇప్పుడు చేరి రాగలరా? So these are all questions that are right before us right now. ఇప్పుడు మన ముందున్న ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఉన్నాయి. So in that context, when I was thinking, this passage comes to my mind, repent and do the first works. కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాలు నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుండగా నా మనసుకు వచ్చిన భాగం ఏంటంటే, మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము అని. Let me first of all read Revelation chapter 2 verse 4 and 5 to begin our meditation. ప్రారంభించడానికి ముందుగా ఈ ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు చదువుతాను. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది. నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితివో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము. అట్లు చేసి నీవు మారు మనసు పొందితేనే సరి, లేని యెడల నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోట నుండి తీసివేతును. When we read these two verses, we see two very important phrases that John is using there. ఈ రెండు వచనాలు గనుక మనం చదివినట్లయితే యోహాను రెండు ముఖ్యమైన పదాలను వాడుతున్నట్లుగా చూడగలం. Number one, first love. మొదటిదైతే మొదటి ప్రేమ. Secondly, first works. రెండవదిగా మొదటి క్రియలు. Now these two words, first love and first works, are something very important
that we need to note when we study this passage. ఈ భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటుండగా ఈ మొదటి ప్రేమ, ఈ మొదటి క్రియలు ఇవి మనం రాసుకొని వీటి మీద గమనం ఉంచాలి. And we see love and work goes together, and that is what the Bible is always expecting us. మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ, క్రియ ఇవి కలిసి వెళ్తూ ఉంటాయి. బైబిల్ కూడా మన నుంచి ఆశించేది అదే. Works without love is not actually acceptable to the Lord. క్రియలు లేని ప్రేమ లేదా ప్రేమ లేని క్రియలు ప్రభువుకు అంగీకారం కాదు. Love without works is also equally not complete. క్రియలు లేని ప్రేమ కూడా సంపూర్ణమైనది కాదు. So what exactly the Lord is telling the church at Ephesus here? ఇక్కడ ప్రభు ఎఫెసీ సంఘంతో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, Return to the first works in the first love. నీ మొదటి క్రియలకు నీ మొదటి ప్రేమతో తిరిగి రమ్ము అని. The Lord's valuation of the 7 churches of Asia is seen in this chapter 2 and 3. ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘాల మీద ప్రభువుకున్న అంచనా అనేది ఈ 2-3 అధ్యాయాల్లో చూస్తున్నాం. And the first message is going to the church at Ephesus. మొదటి సందేశము ఎఫెసీ సంఘానికి వెళ్తున్నది. The reason why the church of Ephesus has been chosen, I assume, because love is lacking there, which is most important in the Christian services. ఈ ఎఫెసీ సంఘం మొదటిగా దేవుని సందేశానికి ఎందుకు ఎన్నుకోబడింది అని ఆలోచించినట్లయితే వారిలో ఆ ప్రేమ లేకపోవటను బట్టి, ఎందుకంటే అన్ని కార్యాల్లో ప్రేమ అనేది ఎంతో అవసరమైనది కాబట్టి. The context of this debate or this message is works without love. ఈ సందేశం యొక్క సందర్భం ఏంటంటే ప్రేమ లేని క్రియలు. And that is why the Lord is having something against the church at Ephesus. అందుకనే ప్రభు ఈ ఎఫెసీ సంఘం మీద కొన్ని తప్పులు తెలియచేస్తున్నాడు. God is a God who is always initiating love. ప్రేమను ప్రారంభించేది ఎవరంటే ఎప్పుడు కూడా దేవుడే. First, God loved. దేవుడే మొదటిగా ప్రేమ So చూపిస్తున్నాడు. love is always at a priority for God when it comes to dealing with mankind. మానవాళితో ఆయన ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఆయనకు మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేది ప్రేమే. That is why the Bible says, for God so loved the world and gave his only begotten son. అందుకని బైబిల్ చెప్తున్నది కదా, దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించెను, అందును బట్టి తన అద్వితీయ కుమారుని అనుగ్రహించెను అని. So love originates from God, and only those who know God can truly love. ప్రేమ అనేది దేవుని యొద్ద నుంచే ఉత్పన్నమవుతుంది. ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉన్నారో వారు మాత్రమే నిజముగా ప్రేమించగలరు. And the Lord tells the church at Ephesus, you have fallen from the first love, now repent and come back to the first works. అందుకనే ప్రభు ఈ ఎఫెసీ సంఘంతో చెప్తున్నాడు, నీ మొదటి ప్రేమను వదిలేసావు కాబట్టి నీవు మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయము అంటున్నాడు. Now when he says you have fallen from the first love, ఆయన నీవు మొదటి ప్రేమను వదిలివేశావు అని చెప్పినప్పుడు it means there was love at first in the beginning. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రారంభంలో ప్రేమ ఉండింది అని అర్థం. If you look into the time frame of the New Testament church beginning, ఆ నూతన నిబంధన సంఘం ప్రారంభమైన ఆ కాలాన్ని చూస్తే, now scholars have estimated and given us certain years, which is almost close to that, may not be accurate, sometimes 1 or 2 years this side, that side. పండితులు ఒక అంచనా వేశారు, అది దాదాపుగా దగ్గరగా ఉంది, ఖచ్చితంగా కాకపోవచ్చు కానీ దగ్గరగా ఉన్నది. So accordingly, somewhere around AD 33-34, the New Testament church, the day of Pentecost, the church is established. ఆ అంచనా ప్రకారము ఈ నూతన నిబంధన సంఘము క్రీస్తు శకము 33 ఆ సంవత్సరాల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైంది. And then
the church at Jerusalem, and then we see all those things happen there. తర్వాత యెరూషలేములోని సంఘము, తర్వాత మిగతావన్నీ జరిగినాయి. And after some years, Apostle Paul comes into the picture. ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకు అపోస్తలుడైన పౌలు వస్తున్నాడు. And then Paul started taking his missionary journeys. We read about 3 major missionary journeys of Paul. తర్వాత పౌలు ఈ సువార్త యాత్రలు మనం చూసినట్లయితే 3 ముఖ్యమైన యాత్రలు చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. So the scholars have estimated somewhere around AD 52, that range, when Paul visited Ephesus. The church was beginning there. కాబట్టి పండితుల అంచనా ప్రకారము 52 క్రీస్తు శకం ఆ సంవత్సరంలో పౌలు ఎఫెసు పట్టణాన్ని దర్శించినప్పుడు ఆ సంఘం అక్కడ ఉద్భవిస్తూ ఉండింది అని చూస్తున్నాం. So if it started around AD 50-52, అది గనక క్రీస్తు శకం 50-52 సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమై ఉంటే, then look at the message in the book of Revelation. When did John write the book of Revelation? ఇప్పుడు యోహాను ఈ ప్రకటన గ్రంథం రాస్తూ ఉంటుండగా ఈ సంఘానికి ఇవ్వబడుతున్న సందేశాన్ని చూడండి. Around AD 95, and that is the range, 1 or 2 years this side, that side. బహుశా దాదాపు క్రీస్తు శకం 95 సంవత్సరాలు, అటు ఇటుగా 2 సంవత్సరాలు చూస్తే. So how old is the church at Ephesus when John is writing this letter? కాబట్టి యోహాను ఈ పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు ఈ ఎఫెసులో ఉన్న సంఘానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు? Maybe 40 to 45 years, somewhere in between that. బహుశా 40 నుంచి 45 సంవత్సరాలు లోపై ఉంటుంది అది ప్రారంభించబడి. And in a period of 40 to 45 years, the Lord says, you have fallen from the first love. కాబట్టి 40-45 సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నీ మొదటి ప్రేమను వదిలితివి అంటున్నాడు. How long did the first love last in that church? ఆ సంఘంలో ఆ మొదటి ప్రేమ ఎంతకాలం మన్నన కొనసాగింది? Just about 40-45 years. కేవలం 40-45 సంవత్సరాలే. And let me tell, is it not happening in our churches today? నన్ను ఈ విధంగా చెప్పనివ్వండి, మన సంఘాల్లో అలాగే జరగటం లేదా ఇప్పుడు? When we start a church, when we begin a local assembly, how joyous we are. మనం స్థానిక సంఘాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు, అది ప్రారంభమైనప్పుడు మనం ఎంత సంతోషంగా ఉంటాం. We all are so much loving and so much related to one another, and we begin it with all joy and love. మనం ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో ప్రారంభిస్తాం. అనేక మంది ఒకరికొకరు ఎంతో ఆనందంతో ఎంతో ప్రేమతో ఉంటాం. My beloved, from many places, you brethren are listening to me this evening. ప్రియులారా, ఈ సాయంకాలమున అనేక ప్రాంతాల నుంచి సహోదరులు వింటున్నారు నా సందేశాన్ని. Your assembly may be 10 years, 20 years, 30 years, 40 years old, or even more than that. మీ సంఘం 10, 20, 30, 40 సంవత్సరాలు లేదా ఇంకా ముందుదై ఉండవచ్చు. Take a minute to evaluate, do we still stand in the first love? మొదటి ప్రేమలో ఇంకా నిలిచి ఉన్నామా అనేది ఒక్కసారి మనకు మనం ఒక నిమిషం పాటు పరిశీలన చేసుకుందాం. Like the church at Ephesus, 40-45 years, they have fallen from the first love. ఎఫెసులో ఉన్న సంఘము 40-45 సంవత్సరాల లోపే వారు ఆ మొదటి ప్రేమ నుంచి తొలగిపోయారు. If we truly and sincerely evaluate the state of many of our assemblies, మన అనేక సంఘాల యొక్క స్థితిని గనుక నిజముగా పరిశీలించి అంచనా వేస్తే, we have the works but minus love. మనకు క్రియలు ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో ప్రేమ లేదు. The first century works, still we are saying that yes, apostles did this, we are doing the same thing. మొదటి శతాబ్దపు క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అపోస్తులు ఏవైతే చేశారో అవి మనం ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉన్నాం. And can we say we are still in the same love? కానీ అదే ప్రేమను కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పగలమా? I'm not a judge of anyone. I'm not judging any of the assemblies or any of the brethren who are listening to me. ఈ సందేశం వింటున్న ఏ సహోదరునైనా ఏ సంఘాన్నైనా నేను విమర్శించడం లేదు. If there is one church
who can say right now, yes, we still stand in the first love. Praise God for that. There is no doubt. ఏదైనా ఒక్క సంఘమైనా మేము ఆ మొదటి ప్రేమను కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పినట్లయితే దాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించాలి. But if you feel the Lord says to you, we have fallen from the first love, this is the time, repent and resume your first works. ఒకవేళ ప్రభువు చెప్తూ ఉంటుండగా మేము ఆ మొదటి ప్రేమను వదిలివేశాము అని అనిపించినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ సమయంలోనే ప్రభువా దాన్ని బట్టి క్షమించండి అని మనం పశ్చాత్తాపపడాలి. Now we see the messages to 7 churches mentioned in chapter 2 and 3 of book of Revelation. ఈ ప్రకటన గ్రంథంలోని 2-3 అధ్యాయాల్లో 7 సంఘాలకు సందేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి. And we see each church has a different message there. మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క సంఘానికి ప్రత్యేకమైన సందేశం ఉన్నది. Some of the things are common, some of the things are different. కొన్ని ఒకే మాదిరిగా చెప్పబడ్డాయి కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం వేరువేరుగా చెప్పబడ్డాయి. But the major problem with each churches are different from one another. కానీ ఆయా సంఘాల్లో ఉంటున్న ముఖ్యమైన ఎక్కువ పెద్ద సమస్యలు చూస్తే ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నాయి. And the Lord is dealing according to the need of that local church. ప్రభువు ఆ స్థానిక సంఘ అవసరాన్ని బట్టి దానితో మాట్లాడుతున్నాడు. Your problem in your church need not be the same as another church. మీ సంఘంలో ఉంటున్న సమస్య ఇంకొక సంఘంలో ఉండాలని లేదు. When another church or an assembly is having a problem, ఏదైనా ఒక సంఘంలో సమస్య ఉన్నట్లయితే we may think that, oh, thank God, we have no such problems in our church. మనం అనుకోవచ్చు ప్రభువా మీకు స్తోత్రం మా సంఘంలో అలాంటి సమస్య లేదు అని. But at the same time, we have some other problems, may not be the same like that church. అదే సమయంలో ఆ సంఘంలో ఉంటున్న సమస్య ఉండకపోవచ్చు కానీ వేరే సమస్యలు ఉండవచ్చు. They may not be having the same problem that you are having. మీకున్న సమస్య మిగతా సంఘాల్లో ఉండకపోవచ్చు. Yes, each local assembly, each local church is independent. ప్రతి స్థానిక సంఘం కూడా మరి స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినది. That is the principle we learn from the Bible. బైబిల్ నుంచి నేర్చుకునే సిద్ధాంతం ఇదే మనం. Now here we see the term churches in plural has been used by the Lord. ఇక్కడ ప్రభువు సంఘములు అని బహువచనంలో మాట్లాడుతున్నాడు. There is only one church, the universal church, the body of Christ. We all know that. మనకందరికీ తెలుసు కదా, ఒకే సంఘం ఉంది, అది సార్వత్రిక సంఘము, క్రీస్తు యొక్క శరీరం. We are all members of that universal church, the body of Christ. ఆ క్రీస్తు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్న ఆ సార్వత్రిక సంఘంలో మనం అందరూ సభ్యులం. But at the same time, in the eyes of the Lord, local assembly, the local church is very, very important. కానీ అదే సమయంలో ప్రభు యొక్క దృష్టిలో ఈ స్థానిక సంఘానికి ప్రత్యేకమైన పాత్ర స్థానం ఉన్నది. So you cannot ignore the importance of the local church. కాబట్టి స్థానిక సంఘం యొక్క ఆవశ్యకతను మనం విస్మరించకూడదు. Maybe for the last 1.5 years, many of us were not able to come together as a local church in one place. గత 1.5 సంవత్సరాలుగా మనం అనేక మంది ఒకే స్థలంలో స్థానిక సంఘాలుగా చేరి రాలేకపోయాం. Most of us were joining some meetings in some Zoom meeting in some other places. అనేక మంది కొన్ని జూమ్ కూడికల్లో వేరే వారి కూడికల్లో కూడా మనం చేరుతూ వచ్చాం. And we would have probably felt, oh, that Zoom meeting is better than this, or this is better than the other. మనం అనుకొని ఉండవచ్చు, ఈ జూమ్ మీటింగ్ దానికంటే బాగుంది లేదా ఇంకొక మీటింగ్ దానికంటే బాగుంది అని. All fine, I'm not going to evaluate that. అదంతా మంచిదే, దాని గురించి నేనేం చెప్పటం లేదు. But now is the time, come back to your church, your home church. కానీ ఇప్పుడు సమయం ఎలాంటిదంటే నీ మరి ఇంటి సంఘానికి, తల్లి సంఘానికి చేరి రావటం. And start the first works. That's what ఆ మొదటి క్రియలను బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆ మొదటి క్రియలను ప్రారంభించటం. So the Lord has a message to all the churches.
కాబట్టి సంఘాలన్నింటికీ కూడా దేవుడు సందేశం ఇస్తున్నాడు. Now, with this background of this context, let me come to the main body of the message that I want to share for today and tomorrow. ఈ రోజు రేపు నేను చెప్పాల్సిన అంశాలకు ఈ సందర్భం తో చెప్పిన మాటలతో పాటు ఇప్పుడు వస్తున్నాను. Under this title, Repent and Do the First Works, we see several factors in this chapter 2 as the Lord, especially from the message to the church at Ephesus. ఎఫెసీ సంఘానికి చెప్పిన మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము అన్న మాట అన్ని సంఘాలకు ఉపయోగపడేది. The first thing that we see here, now I'm going point by point. Today and tomorrow I'll be continuing that, so you can write down these points by serial number. నేను ఇప్పుడు వరుస సంఖ్యలో వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు రేపు అదే కొనసాగిస్తాను. మీరు అదే వరుసలో రాసుకోవచ్చు. Number one, the Lord knows the works being carried out by the church. మొదటిది ఏంటంటే సంఘము చేస్తున్న పనులు దేవునికి తెలుసు. In verse 2 of chapter 2, we see the Lord says, I know your works. ఈ 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. I know your works. నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. That means the Lord knows the works that is being carried out by the churches. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ సంఘం ఏదైతే పనులు చేస్తున్నదో అది ప్రభువుకు తెలుసు. Now, when the Lord tells the church at Ephesus, I know your works. ఆ ఎఫెసీ సంఘానికి దేవుడు నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదునని చెప్పినప్పుడు It does not mean he doesn't know the works of the other churches. He knows the works of all the churches. దాని అర్థం మిగతా సంఘాల క్రియలు ఎరుగుడని కాదు, ఆయనకు అన్ని సంఘాల క్రియలు కూడా తెలుసు. We all have works. We are all engaged in different works. మనకందరికి పనులున్నాయి, మనం వేరు వేరు పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాం. Every church has their own work, their own ministry. ప్రతి సంఘానికి వారికి ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిచర్య ఉన్నది. But the Lord knows each of the works. కానీ ప్రభు ఆ వాటిలో ప్రతి క్రియ ఎరిగి ఉన్నవాడు. When we see this chapter 2 verse 2 and 3, ఈ మనము 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం 3వ వచనం చూస్తే we read, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. You have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. You have persevered and have patience. You have labored for my name's sake and have not become weary. నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. నీవు దుష్టులను సహింపలేనివనియు అపోస్తలులు కాకయే తాము అపోస్తలులమని చెప్పుకొని వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొంటువనియు నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారం భరించి అలయలేదనియు నేను ఎరుగుదును. Now here we see the different ministries that he is talking about that church. ఆ సంఘంలో ఉంటున్న వేరు వేరు పరిచర్యల గురించి ఇక్కడ ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. I was trying to count. We'll see at least 7 dimensions of the works that is being carried out by this church at Ephesus. నేను లెక్క పెట్టినప్పుడు ఈ సంఘం చేస్తున్న 7 రకాల పరిచర్యలు ఇక్కడ వివరించాడు. That represents the different ministries that they are doing. ఆ మాటలు వారు చేస్తున్న వివిధ పరిచర్యలను సూచిస్తున్నాయి. So church at Ephesus stands only as a representation there. ఇక్కడ ఈ ఎఫెసీ సంఘము మిగతా సంఘాలకు సాదృశ్యంగా చెప్పబడింది. Now we all have many works or many ministries that are being carried out by our churches. మనందరికీ కూడా మన సంఘాల ద్వారా వేరు వేరు పరిచర్యలు జరిగించబడుతున్నాయి. That is why he says, I know your works. In plural it is written. అందుకనే బహువచనంలో నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. That means it's not one work, there are many works that you are doing. దాని అర్థము ఒక పని కాదు, నీవు అనేక పనులు చేస్తున్నావని. So every church representative, the believers, the elders listening to me, కాబట్టి ప్రతి సంఘంలో ఉంటున్న విశ్వాసులు కానీ పెద్దలు ఎవరైతే ఈ సందేశం వింటున్నారో each of our churches might be doing different ministries. మనలో ప్రతి ఒక్కరి సంఘాలు కూడా వేరు వేరు పరిచర్యలు చేస్తూ ఉండవచ్చు. Some may be doing more than one type of ministries. కొంతమంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ పరిచర్యలు చేస్తూ ఉండవచ్చు.
So the Lord says, I know all these works that you're doing. అందుకనే ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీవు చేసే క్రియలన్నీ నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. So the works are still there in the church. Even after 45 years, the works are still there in the church. ఈ 40-45 సంవత్సరాలు గతించిపోయినప్పటికీ ఆ సంఘంలో క్రియలు ఉన్నాయి. We also have works. మనకు కూడా క్రియలు ఉన్నాయి. But what is not there? కానీ లేనిదేమిటి? Love has been missed out there, fallen from the first love. ఈ ప్రేమ లేకుండా పోయింది, లేదా మొదటి ప్రేమ నుంచి తొలగిపోయారు. Now when he says, I know your works, what are the different works? ఇక్కడ నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును అని చెప్పినప్పుడు ఏమేమి క్రియలు ఉన్నాయి? Now one example, let me read from Romans chapter 12 verse 6 to 8. నేను ఒక ఉదాహరణ చదువుతాను. రోమాపత్రిక 12వ అధ్యాయం 6 నుంచి 8 వచనాలు. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వేర్వేరు కృపావరములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము గనుక, ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచింతము, పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను, బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పని కలిగి ఉందము. పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనస్సుతోనూ, పై విచారం చేయవాడు జాగ్రత్తతోనూ, కరుణించువాడు సంతోషముతోనూ పని జరిగింపవలెను. So the Lord has given different ministries to the church here. ఇక్కడ సంఘానికి ప్రభువు వేర్వేరు పరిచర్యలు ఇచ్చాడు. And we are all engaged in different ministries. మనం అందరం కూడా వేర్వేరు పరిచర్యల్లో మనం పాలిభాగస్తులమై ఉన్నాం. Each individual is entrusted with a specific work. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పని ఉన్నది. And different individuals with different gifts are placed in one church. There are different dimensions of ministry in that church. వేర్వేరు వ్యక్తులు వేర్వేరు కృపావరాలతో ఒక సంఘంలో ఉంచబడి ఉంటుండగా ఆ సంఘంలో వేర్వేరు క్రియలు జరుగుతున్నాయి, పనులు జరుగుతున్నాయి. Each church focus on specific ministry that is given to them. ప్రతి సంఘము కూడా వారికి ఏదైతే ప్రత్యేకమైన పరిచర్య ఇవ్వబడిందో దాని మీద దృష్టి ఉంచాలి. Now, what are the ministries that your churches are doing now? మీ సంఘాలు చేస్తున్న పరిచర్యలు ఏంటివి ప్రస్తుతం? We are not dictating any terms or anything, but when you are doing certain ministries as given by the Lord, ప్రభు మీకు ఇచ్చిన ఆ కొన్ని పరిచర్య, కొన్ని పనులు ఇవ్వబడి ఉంటుండగా వాటిలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అవి నేనేమేం చేయాలని చెప్పటం లేదు. remember the Lord knows your works. He knows what you are doing. ఇక్కడ జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రభువు మీ క్రియలు ఎరిగి ఉన్నాడు, లేదా మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలిసే ఉన్నాడు. The specific ministry that you are doing. మీరు చేస్తున్న ప్రత్యేక పరిచర్య కూడా ఎరిగి ఉన్నాడు. Sometimes we hear the testimonies of the people. కొన్నిసార్లు కొంతమంది సాక్ష్యాలు వింటాం. So many things they say, I'm doing that, I'm doing this, I'm doing something else. They tell about many things that they are doing. వారు నేను ఈ పని చేశాను, అది చేశానని అనేకమైన పనులు చెప్తూ ఉంటారు. Sometimes we believe it, sometimes it is hard to believe certain things. కొన్నిసార్లు మనం నమ్ముతాం, కొన్నిసార్లు నమ్మశక్యం కావు కూడా. But God knows exactly the ministry that each person, each church is doing. కానీ ప్రభువుకైతే ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి సంఘం చేస్తున్న ఆ క్రియలు ఆయనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు. Nothing can be hidden from the Lord. ఆయన దృష్టి నుంచి మరుగైనది, ఆయనకు మరుగు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. So these churches, now as we go down, there are about 7 dimensions of the work as he is speaking to the church at Ephesus. ఇక్కడ మనం ఇప్పటికే చెప్పుకున్నట్లుగా ఎఫెసీ సంఘంలో 7 రకాల పనులు ఉన్నాయి. So in that, the first one is your works, that is the various ministries, the different varieties of ministries that you are doing. That's the first thing. మొదటగా చూసినట్లయితే నీ క్రియలు అంటే వారు
పని కలిగి ఉంటుండగా విభిన్నమైన పరిచర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి చెప్తున్నాడు. You may have different names to those ministries. ఆ పరిచర్యలకు మీరు వేరు వేరు పేర్లు పెట్టి ఉండవచ్చు. You may have Sunday school ministries. మీకు చిన్నపిల్లల మధ్య చేసే పరిచర్య ఉండవచ్చు. You may have youth ministries. యవనస్తుల మధ్య చేసే పరిచర్య. You may have some ministries among the sisters. సహోదరుల మధ్య పరిచర్య కూడా ఉండొచ్చు. You may have tract distribution. కరపత్రికలు పంచే పరిచర్య ఉండవచ్చు. You may organize gospel meetings. సువార్త కూడికలు మీరు ఏర్పాటు చేస్తూ There are ఉండవచ్చు. so many things like that if you go on listing. మనం ఏ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక పనులు ఉంటాయి. So the Lord knows those ministries. కాబట్టి ప్రభువు ఆ పరిచర్యలు ఎరిగి ఉన్నాడు. So I know your works. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. The second dimension he is talking there, I know your labor. ఇక్కడ ఈ రెండో వైవిధ్యాన్ని చూస్తే నీ కష్టమును నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. Labor means the hard work you do to do these ministries. ఈ పరిచర్యలు చేయటానికి నీవు పడే ప్రయాస కష్టము అని అర్థం. There is always labor involved in any ministries. ఏ పరిచర్యలో కూడా ఈ ప్రయాస అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. Some people work very hard. కొంతమంది చాలా కష్టపడతారు. Some are not able to work so hard. కానీ కొంతమంది అయితే అంత కష్టపడి పని చేయలేరు. Some make others work. కొంతమంది ఇతరులను పని చేయిస్తారు. And some work by themselves. కొంతమంది వారు తమకు తామే పని చేస్తారు. Well, in our human eyes, we may have our own evaluation for that. మన మానవ కన్నులతో చూస్తే మనము వారిని వివిధ రకాలుగా మనం అంచనా వేయవచ్చు. But I want to tell here that difficulties, the hard labor that you put up in your work, the Lord is able to see. నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే నీ పరిచర్యలో నీవు ఎదుర్కొనే కష్టాలు, నీవు ఎదుర్కొనే ఆ ఇబ్బందులు అవి ప్రభువుకే తెలుసు. Yes, there are some brethren, families or brethren in the church at Ephesus who are very hardworking. ఎఫెసీ సంఘంలో ఉంటున్న కొంతమంది సహోదరులు, కొన్ని కుటుంబాలు వారు చాలా కష్టపడే తత్వం కలిగిన వారు. The Lord is seeing that, he knows that. ప్రభు దాన్ని చూస్తున్నాడు, ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కూడా. We'll read some example from Romans chapter 16 and verse 12. ఈ రోమా పత్రిక 16వ అధ్యాయం 12వ వచనం నుంచి ఒక ఉదాహరణ చదువుదాం. Greet Tryphena and Tryphosa, who have labored in the Lord. Greet the beloved Persis, who labored much in the Lord. ప్రభునందు ప్రయాసపడు త్రుఫైనాకును త్రుఫోసాకును వందనములు, ప్రియురాలగు పెర్సీసునకు వందనములు, ఆమె ప్రభునందు బహుగా ప్రయాసపడెను. It is very much encouraging that Apostle Paul even mentions some sisters who are working very hard, which may not be noticed by others. ఇక్కడ అపోస్తులుడైన పౌలు చాలా కష్టపడి పని చేస్తున్న కొంతమంది సహోదరుల పేర్లు కూడా వ్రాస్తున్నాడు. మిగతా వారిని గమనించి ఉండరు. Don't ever think that sisters don't have any work in the brethren assemblies. That's a wrong understanding. మన సంఘాల్లో సహోదరులకు పనేమీ లేదని అనుకోవద్దు. అది మన అలాగ అపార్థం చేసుకోరాదు. They are not called into leadership of teaching or exercising authority over men. Those are the scriptural lines. మనం లేఖనానుసారంగా వారు బోధించకూడదు లేదా ఆ పురుషుల మీద ఆ నాయకత్వం చెలాయించకూడదు. But in every church, in all our assemblies, there are many sisters who work very hard, putting in lot of hard labor to see that the church is smoothly going forward. కానీ అనేక సంఘాల్లో, మన సంఘాల్లో ఆ సంఘం యొక్క కార్యకలాపాలు క్రమముగా ఏమాత్రం అవాంతరం లేకుండా జరగటానికి ఎంతో కష్టపడి పనిచేసే సహోదరులు ఉన్నారు. And there are many men, many brothers who do very hard labor. They work so hard, which common man cannot probably do. కొంతమంది పురుషులు ఉన్నారు, వారు కూడా చాలా కష్టపడి పని చేసేవారు. అందరూ చేయగలిగిన పని కాదు కూడా అవి. And the Lord says, I know your work.
ఇక్కడ ప్రభు నీ కష్టము నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. I know your work. I know what you're doing. నీ కష్టమును నీవు చేసే పనిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు. In Paul says in 1 Corinthians chapter 15 and verse 58 about the labor that we do in the Lord. ప్రభువులో మనం చేసే ప్రయాసను గురించి 1 కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం 58లో పౌలు చెప్తున్నాడు. Your labor is not in vain in the Lord. మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థము కాదని అంటున్నాడు. Yes, dear brothers, dear sisters, whatever you do labor for the Lord, it is not a waste, it is not in vain. The Lord keeps a proper accounting of that. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు ప్రభు కొరకు చేసే ఏ ప్రయాస అయినా పని అయినా అది వ్యర్థం కాదు, అది మరి చూడదగింది కాదు, కానీ ప్రభు వాటన్నిటికీ కూడా లెక్కలు రాసి పెట్టుకుంటున్నాడు. But if there is no love, there is no use of such labor. కానీ ప్రేమ లేనట్లయితే ఎంత ప్రయాస పడినా దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదు. So we are all doing the labor work, we are doing a lot of hard work, but add love to that. That is what Ephesus church is being exhorted. మనం అందరం కూడా పని చేస్తున్నాం, ప్రయాస పడుతున్నాం, కానీ ఇక్కడ ఎఫెసీ సంఘంతో ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే దానికి ప్రేమ కలుపుము అంటున్నాడు. The third dimension of the work is about in that verse. ఈ వచనంలో ఆ పని యొక్క మూడవ వైవిధ్యాన్ని చూస్తే, I know your patience. నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. Patience, your patience, you are very patient. That is what the Lord is telling there. ఈ సహనం, ఆయన ఎంతో సహనం కలిగిన వాడు అన్నట్లుగా ప్రభు చెప్తున్నాడు. That is the tolerance you have in facing all the circumstances. అన్ని పరిస్థితుల్లో నీవు చూపించే ఆ సహనం గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. These are the days when people lose their patience very fast. ఈ దినాల్లో ప్రజలు తమ సహనాన్ని త్వరగా కోల్పోతారు. But the Lord patience, that is something that you really need to have in your life. కానీ ప్రభువుకు సహనం కావాలి, నీ జీవితంలో చాలా అవసరమైనది అది. Romans chapter 12 and verse 12 says, రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం 12వ వచనం చెప్తున్నది, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Patient in tribulation. నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించు, శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై ప్రార్థనయందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి. శ్రమయందు ఓర్పు గలవారై అంటున్నాడు. Now God has been so patient with us, isn't it? ప్రభువు మన యేళ్ళ ఎంతో సహనంతో ఉన్నాడు. Are we patient with others just like the Lord is patient with us? ప్రభువు మన యేళ్ళ చూపిన సహనంతో పాటు అదే సహనాన్ని ఇతరులకు చూపిస్తున్నామా? See, we have to be strict on certain things, there is no doubt. కొన్ని విషయాల్లో మనం కఠినంగా ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే, దాంట్లో సందేహం లేదు. But some people are not able to have patience, exercise the patience when they are in the ministry. కానీ కొంతమందికి ఈ సహనం ఉండదు, వారు చేసే పనిలో ఈ సహనమును అభ్యాసం చేయరు. Now Bible very clearly says, be patient, be patient. బైబిలు స్పష్టంగా చెప్పేది ఏంటంటే సహనము కలిగి ఉండు అని. Patience does not mean compromising. సహనం అనేది రాజీ పడిపోవటం కాదు. No, you have to be very strict on certain things, but patience is something different than compromising. కొన్ని విషయాల్లో ఖచ్చితంగా మరి కఠినంగా ఉండాల్సిందే, కానీ అంత మాత్రాన రాజీ పడిపోవటం కాదు. సహనం అంటే వేరేది. James writes in James chapter 5 and verse 7. యాకోబు పత్రిక 5:7లో ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. సహోదరులారా, ప్రభు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి ఉండుడి. చూడుడి, వ్యవసాయకుడు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తం ఓపికతో కాచుకొనుచు దాని కొరకు కనిపెట్టును గదా. Yes, the church at Ephesus had patience. ఈ ఎఫెసు సంఘానికి సహనం ఉండింది. The Lord is commending that. ప్రభు దాన్ని ప్రశంసిస్తున్నాడు. Let us evaluate
The Lord is seeing whether we are patient, having patience. ప్రభు మనల్ని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటుండగా మనకు మనమే పరీక్షించుకుందాం, మనకు ఆ Sometimes సహనం we ఉందా can't అని. tolerate. We just can't tolerate others. Immediately we flare up and we get angry and we resume to certain harsh steps very quickly. కొన్నిసార్లు ఇతరులను మనం ఏమాత్రం సహించలేము లేదా తొందరపడి కోప్పడతాము, మరి వారి మీద మన కోపాన్ని అంతా చూపిస్తూ ఉంటాం. But exercising patience is a Christian character. కానీ సహనము కలిగి ఉండుట అనేది క్రైస్తవ గుణలక్షణం. At the same time, without love, if you are exercising patience, that is not what God is expecting. Let there be love even in your patience. అదే సమయంలో ఈ సహనము ప్రేమ లేకుండా చూపించినట్లయితే ప్రభు దాన్ని కోరుకోవటం లేదు. ఆ సహనమును ప్రేమతో కూడా చూపించాలి. The fourth dimension of your work that the Lord is telling, ఇక్కడ వారి క్రియల యొక్క 4వ వైవిధ్యాన్ని గురించి ప్రభు చెప్తున్నాడు. your intolerance to the evil. దుష్టులను నీవు సహింపలేవనియు. Now we read that a phrase, you cannot bear those who are evil. తెలుగులో మనకు అదే మాట ఉంది, నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు. Your intolerance, you are not tolerating the evil. That is a good character that the Lord is telling. ఆ దుష్టత్వాన్ని నీవు సహింపలేక ఉన్నావు, అది నీ మంచి లక్షణం అని చెప్తున్నాడు. Now it's very difficult and dangerous if the churches tolerate the evil practices in the church. సంఘములో ఈ దుష్ట సాంప్రదాయాలను గనక సంఘం సహించినట్లయితే అది చాలా ప్రమాదకరం. That is not a good thing in a long run. అది కాలానుగుణంగా చూస్తే అది మనకు ప్రయోజనకరం కాదు. Nowadays, lot of evil practices and wickedness are creeping into the church through various channels. ఈ దినాల్లో సంఘాల్లోనికి వేరు మాధ్యమాల ద్వారా వేరు పద్ధతుల ద్వారా ఈ దుష్ట సాంప్రదాయాలు చొచ్చుకొని వస్తున్నాయి. And in many places, the church, the leadership, they tolerate that. అనేక స్థలాల్లో సంఘాలు, ఆ నాయకులు వారు దాన్ని సహిస్తూ ఉన్నారు. A sort of adjustment. వారు దానికి రాజీ పడిపోతున్నట్లుగా ఉంటున్నారు. There may be many other interests behind that. దాని వెనుక వారి స్వంత ప్రయోజనాలు లేక లక్ష్యాలు ఉండవచ్చు కూడా. My relative, వారు నా బంధువు కదా అని, my children, నా పిల్లలు కదా అని, my family member. నా కుటుంబ సభ్యులు కదా అని. So if I take a hard step, then there will be problem in my family. నేను గనక కఠినంగా వ్యవహరిస్తే నా కుటుంబంలో సమస్య తలెత్తుతుంది. So today you tolerate the evil, tomorrow somebody else will do the same thing. You will have to close your eyes. కాబట్టి నువ్వు గనక ఆ దుష్టత్వాన్ని ఈ రోజు సహిస్తే రేపు ఇంకొకరు ఆ దుష్టక్రియ చేస్తారు, అప్పుడు నీ కళ్ళు మూసుకోవాల్సి వస్తుంది. Now one of the good thing that the Lord is telling about the church at Ephesus is your intolerance to the evil. You cannot bear those who are evil. ఇక్కడ ప్రభువు ఆ ఎఫెసీ సంఘంలో ఉంటున్న ఒక మంచి లక్షణాన్ని చెప్తూ నీవు దుష్టులను సహింపలేవు అంటున్నాడు. In Philippians chapter 2 and in Romans chapter 12 and verse 9, Paul says, రోమాపత్రిక 12:9 పౌలు చెప్తున్నాడు, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. మీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదై ఉండవలను, చెడ్డదాన్ని అసహ్యించుకొని మంచి దాన్ని హత్తుకొని ఉండుడి. Yes, abhor evil. He is very clear there. ఇక్కడ చెడ్డదాన్ని అసహ్యించుకోండి అని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. So here we see the Lord when he is telling the church at Ephesus, there's one good thing in them. You will not tolerate evil. ఇక్కడ ప్రభువు ఆ ఎఫెసీ సంఘంతో మాట్లాడుతుంటుండగా వారి సంఘంలో ఒక మంచి లక్షణం ఉంది. అదేంటంటే దుష్టులను సహింపలేని తత్వం. Paul further writes in Philippians chapter 3 and verse 2. ఫిలిప్పీ పత్రిక 3:2 పౌలు వారికి రాస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు, beware of dogs,
beware of evil workers, beware of the mutilation. కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి, దుష్టులైన పనివారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి, ఈ ఛేదనను ఆచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి. Never compromise with evil. కీడుతో లేదా దుష్టత్వంతో ఎప్పుడూ రాజీ పడవద్దు. So be strict, be straight on action when there is a evil in the church of God. దేవుని సంఘంలో కనుక దుష్టత్వం వచ్చినట్లయితే దాని మీద చర్య తీసుకోవటంలో చాలా ఖచ్చితంగా కఠినంగా ఉండాలి. Now remember, the message is to the local church. ఈ సందేశం ఇవ్వబడుతుంది స్థానిక సంఘానికి. So the responsibility is on the elders, the oversight of the local church. ఈ బాధ్యత ఎవరిదంటే ఆ స్థానిక సంఘంలోని పెద్దలది. But do it with love. కానీ ఆ పని ప్రేమతో చేయుడి. But telling the truth with love is a great thing that the Bible exalts. బైబిలు చాలా ప్రశంసించేది ఏంటంటే ఆ ప్రేమతో సత్యమును తెలియచేయుట అనేది. Some of you may be tolerating a lot for the sake of the church. సంఘం కోసమై మీరు అనేక మంది సహిస్తూ ఉండవచ్చు ఎంతో విషయాలు బట్టి. The Lord says, yes, I know that. You will be rewarded for that. ప్రభువు చెప్తున్నాడు, నేను ఎరుగుదును, దానికోసం నీకు బహుమతి కూడా ఇస్తాడు. The fifth dimension he is talking about there. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్న ఐదవ వైవిధ్యం ఏంటిదంటే your commitment to the truth. సత్యము యెడల మీకున్న నిబద్ధత. He says there, you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. అపోస్తులు కాకయే తాము అపోస్తులమని చెప్పుకుని వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొంటివి. You are so much committed to the truth. You test the false apostles and the false teachings, and you find out they are liars. సత్యం యెడల మీకు ఎంతో నిబద్ధత ఉంది. అపోస్తులు కాని వారిని మీరు పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని కనుగొంటున్నారు. ఆ అబద్ధ బోధ యెడల మీరు ఏమాత్రం లక్ష్యం వహించడం లేదు. One of the greatest problem that the Christian churches are facing today. ఈ దినాల్లో మరి క్రైస్తవ సంఘాలు ఎదుర్కొంటున్న గొప్ప సమస్య ఏంటంటే they are not able to recognize the false teachers and the false teaching creeping into the church of God. సంఘాల్లోనికి చొచ్చుకొని వస్తున్న ఆ అబద్ధ బోధకుల్ని గుర్తించలేని స్థితిలో ఉన్నారు. Now during the first century we see that they were claiming we are apostles, but they are not. మొదటి శతాబ్దంలో చూస్తే వారు తాము అపోస్తులమని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ నిజానికి అపోస్తులు కారు. We see so many people coming with so many claims, isn't it? అనేక మంది వారు తాము అది ఇది అని చెప్పుకుని ఉంటారు. నిజంగా వారు అలాంటి మాటలకు అర్హులు కారు. They boast about themselves so much. వారు తమ గురించి తాము ఎంతగానో అతిశయించి చెప్పుకుంటారు, పొగుడుకొని చెప్పుకుంటారు. And we marvel at their vocabulary and their grammar and their presentation and their language, and we think, oh, this is the truth. వారి భాష, వారి ఆ వ్యాకరణం, వారు చెప్పే విధానం ఇవన్నీ చూస్తే వారు నిజంగానే ఇంత గొప్పోళ్ళ అన్నట్లుగా అనుకుంటాం. Brethren, never ever compromise with such things. You have to test them and prove they are liars. It is wrong things. సోదరులారా, ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాటికి రాజీ పడవద్దు. వారిని పరీక్షించాలి, వారు అబద్ధికులని కనుగొనాలి. Paul writes to the Romans in Romans chapter 16 and verse 17-18. రోమా పత్రిక 16వ అధ్యాయం 17-18 వచనాల్లో పౌలు రోమీయులకు రాస్తూ, I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Christ, but their own belly, by smooth words and flattering speech, deceive the hearts of the simple. సోదరులారా, మీరు నేర్చుకొనిన బోధకు వ్యతిరేకంగా భేదములను ఆటంకములను కలుగజేయు వారిని కనిపెట్టి ఉండుడని మిమ్మును బతిమాలు కొనుచున్నాను. వారిలో నుండి తొలగిపోవుడి. అటివారు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తుకు కాక తమ కడుపునకే దాసులు. వారు ఇంపైన మాటల వలనను ఇచ్చికముల వలనను నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చుదురు.
In the first century, apostles were the ones who gave the teaching to the church. మొదటి శతాబ్దంలో సంఘానికి బోధించిన వారు అపోస్తలులు. And here we see in Revelation, the people claiming we are apostles and they're teaching something in the church. ఇక్కడ ఈ రెండో అధ్యాయం ఎఫెసీ సంఘంలో చూసినట్లయితే వారు తాము అపోస్తులమని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ బోధించేది మాత్రం వేరే బోధ. And today we in our assemblies, we believe there are no apostles today. They have gone on the foundational level. మనం ఇప్పుడు సంఘాల్లో అపోస్తులు లేరని వారు ఆ సంఘ పునాది స్థాయిలోనే అంతటితోనే ఆగిపోయారని అనుకుంటున్నాం. But we have teachers. కానీ మనకు ఉపదేశకులు ఉన్నారు. And they can come and teach the church. Unless we are very careful, they will put in wrong teaching, the wrong seed of teaching. వారు కనుక మనం జాగ్రత్త వహించినట్లయితే తప్పుడు విత్తనం అనే బోధను వేస్తారు. Yes. So your commitment to the truth is very, very important. కాబట్టి సత్యానికి నీవు చూపించే నిబద్ధత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నది. One thing I want to tell here, when I am teaching, I am talking to you, I won't force that you all should just accept whatever I am saying. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉంటుండగా మాట్లాడుతూ ఉంటుండగా నేను చెప్పేదంతా మీరు అంగీకరించాలని నేను బలవంతం చేయటం లేదు. I speak and teach what I am convinced what I learned from the scriptures. లేఖనాల్లో నుంచి నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో ఏదైతే సత్యమని నమ్మానో అది నేను మీకు బోధిస్తున్నాను. Now in the book of Acts we read an example where the church at Berea, the Berean believers, they went and listened to the apostles' teaching, but came home and examined with the scriptures whether what they heard was true. అపోస్తుల కార్యములో మనకు ఒక ఉదాహరణ ఉన్నది కదా. బెరియా క్రైస్తవులు వారు అపోస్తులు చెప్పే బోధ విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి లేఖనముల్లో అలాగున్నదో లేదో అని పరిశీలించి చూశారు లేఖనాలు. So don't accept anything because Jose Matthew said or Navjeevan brother said or somebody else said. Don't accept anything. కాబట్టి జోస్ మాథ్యూ గారు చెప్పారని నవజీవన్ చెప్పాడని ఇంకొకరు చెప్పారని దాన్ని మీరు అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. Only if the scripture is convincing, you just accept that. Otherwise you don't have to compromise. లేఖనాలు మీకు అది సత్యము అని మిమ్మల్ని ఒప్పింప చేస్తే అదే మీరు నమ్మండి, ఇంకా మీరు దేన్ని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. So the fifth factor is your commitment to the truth. I know the Lord says yes. If you're committed to the truth, the Lord knows that. నీవు సత్యానికి నిబద్ధత కలిగి ఉన్నావు అనేది ప్రభువుకు తెలుసు. Some of us stand very strongly for the doctrine that we have been practicing all these years. ఈ సంవత్సరాలన్నింటిలో మనం ఏదైతే బోధ సిద్ధాంతం కలిగి ఉన్నామో అనేక మంది దాని ఎడల స్థిర నిశ్చయత కలిగి ఉంటారు. And nowadays we get a lot of criticism against that from the new generation. ఇప్పుడు క్రొత్త తరం నుంచి మనం చూసినట్లయితే దాని మీద వారు ఎంతో విమర్శనాత్మకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. They criticize, they condemn, and they tell a lot of things. They say you people are outdated, you are all 100 years old people. ఈ క్రొత్త తరం వారు ఎంతగానో మనల్ని విమర్శిస్తారు. మీరు ఇంకా పాత తరం వారు, మీరు ఇంకా పాత కాలంలోనే ఉన్నారు అని మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. Brother, that was working 50 years back. Now it won't work here. 50 సంవత్సరాల క్రితం అది పని చేసింది, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అది పని చేయదు అంటారు. But let me tell you, the Lord says, I know that you don't tolerate with such things. Stand strong in that. ప్రభువు చెప్తున్నాడు, నాకు తెలుసు అలాంటి మాటలు నీవు సహించుకోలేవని, దానిలో స్థిరంగా నిలబడు అని చెప్తున్నాడు. At the same time, there must be love. అదే సమయంలో ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. It is very unfortunate when we debate or discuss on doctrinal matters, we lose the basic Christian love sometimes. అనేక సార్లు దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మనము ఈ ప్రాథమిక సత్యాలు లేదా ప్రాథమిక సిద్ధాంతాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుండగా దాని మధ్యలో ప్రేమ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. Brethren, don't ever hate your brethren just because they don't agree to the doctrine that you teach. నీవు బోధించే సిద్ధాంతానికి
మిగతా వారు అంగీకారం చూపించటం లేదని వారిని ద్వేషించవద్దు. You don't have to compromise. You don't have to accept what they say. But if you believe they are the children of God, you have to have your Christian love. And that was the problem with the Ephesus church. నీవు వారు చెప్పేది అంగీకరించాలని కాదు, వారి మాటలతో రాజీ పడాలని కాదు, కానీ వారు అంగీకరించకపోయినట్లయితే దాన్ని బట్టి వారు నువ్వు ద్వేషం చూపించవద్దు, ఎందుకంటే వారు దేవుని పిల్లలని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే సమస్య ఇక్కడ ఎఫెసీ సంఘంలో ఉన్నది. So stand strong for teaching, don't compromise. At the same time, love the Lord's people for the sake of doctrine. Don't hate one another. Let that not happen in us. బోధ విషయంలో స్థిర నిశ్చయత, మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అది మంచిదే, కానీ అదే సమయంలో దాన్ని బట్టి ఎవరైతే విభేదిస్తున్నారో వారిని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ during the lockdown period, I know we had lot of debate and discussions about many doctrinal aspects. ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో అనేక సిద్ధాంత విషయాల పట్ల మనకు ఎన్నో వాదనలు జరిగాయి, నాకు తెలుసు. I stand strong in what I said even now. నేను ఏదైతే చెప్పానో దాని మీద ఇప్పటికీ నిలకడగానే ఉన్నాను, స్థిరంగానే ఉన్నాను. You stand strong in what you hold on to even now. నీవేదైతే నమ్మావో, నీవేదైతే ఒప్పుకోలు కలిగి ఉన్నావో దాని మీద ఇప్పటికీ స్థిరంగానే ఉండు. But tomorrow, if we cannot face each other, if we turn away our face when we meet one another, that is not something God will tolerate. కానీ రేపు దీన్ని బట్టి ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకోలేకపోతే అప్పుడు దేవుడు దాన్ని సహించలేడు. Let me come to the sixth dimension of this, what we read from this. ఈ చదివిన భాగంలో నుంచి 6వ విభిన్న లక్షణాన్ని మీకు తీసుకొస్తున్నాను. Your perseverance in the ministry. నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము పరిచర్యలో కొనసాగేవు అంటున్నాడు. Yeah, in the English translation it says, you have persevered and have patience. ఇంగ్లీషు తర్జుమాలో చూసినట్లయితే నీవు నిలకడగా సహనము కలిగి ఓర్పుతో కొనసాగేవు అంటున్నాడు. Perseverance means you are perceiving that, you are continuing with that, not giving up half the way. ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే కొనసాగుట, దాన్ని వదిలిపెట్టుట కాదు, మధ్యలో ఆపివేయుట కాదు. Perseverance is something very, very important in Christian service. క్రైస్తవ పరిచర్యలో ఈ మరి ఓర్పు లేదా కొనసాగుట అనేది చాలా అవసరమైనది. And the church at Ephesus had this perseverance. ఈ పట్టుదల అనేది ఎఫెసీ సంఘానికి ఉన్నది. Romans chapter 5 verse 3 and 4 if you read. రోమా పత్రిక 5వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు చదివితే, and not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని ఎరిగి శ్రమల యందును అతిశయపడుదుము. So here we read the word perseverance. ఇక్కడ ఓర్పు అనే మాట చదువుతున్నాం. So perseverance means something you are gaining. Yes, patience we saw, but perseverance is continuing with that, not giving up halfway. ఇక్కడ ఇంతకు ముందే సహనం అనే మాట చూసాము. ఇప్పుడు ఓర్పు లేదా ఈ పట్టుదలతో కూడిన ఓర్పు అంటే మధ్యలో వదిలిపెట్టడం కాదు, తప్పుకోవటం కాదు, కొనసాగటం. Do not give up what you have started halfway. నీవేదైతే ప్రారంభించావో మధ్యలో దాన్ని ఆపివేయద్దు. But persevere in that and complete it. దాన్ని అలాగే నిలకడగా కొనసాగించి ముగించాలి. So church at Ephesus had started certain ministries and they were doing, but the Lord says, you persevere that. You're not giving it half the way. ఈ ఎఫెసీ సంఘము కొన్ని పరిచర్యలు ప్రారంభించింది, కొనసాగిస్తున్నది. ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీరు మధ్యలో వాటిని వదిలిపెట్టవద్దు, కొనసాగించండి అని చెప్తున్నాడు. For example, we read, Paul says in 2 Corinthians chapter 8 and verse 6. 2 కొరింథీ పత్రిక 8వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో పౌలు చెప్తున్నాడు, So we urged Titus that as he had begun, so he would also complete this grace in you as well.
కావున తీతు ఈ కృపను ఎలాగు పూర్వం మొదలు పెట్టెనో అలాగున దానిని మీలో సంపూర్ణము చేయమని మేము అతని వేడుకొంటిమి. So if God has given you one ministry, మీకు ప్రభువు ఏదైనా పరిచర్య ఇచ్చినట్లయితే tomorrow when you see a little more attractive ministry, don't abandon this and go behind that. రేపు మీకు ఇంకా ఆకర్షణీయమైన పరిచర్య ఏదన్నా కనపడితే మీకు ఇవ్వబడిన పరిచర్యను వదిలిపెట్టి దాని వైపుకు వెళ్ళొద్దు. There are many people who are not stable in their ministry. అనేక మంది తమ పరిచర్యల్లో నిలకడ అనేది చూపించరు. They are always trying out new strategies. వారు రోజు కొత్త విధానాలు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. No, that is not what the Bible is teaching. బైబిలు బోధిస్తున్నది అది కాదు. You have started something, continue with that, persevere with that, if you believe it is God who has given it to me. దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అని నీవు ఒప్పుకొన్నట్లయితే, నమ్మినట్లయితే, నీవేదైతే ప్రారంభించావో అది కొనసాగించు. That is very, very important there. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Now let me come to the seventh dimension. I was telling 7 dimensions of the works. నేను ఇక్కడ ఈ క్రియలకు సంబంధించిన 7 వైవిధ్యాలు అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు 7వ వైవిధ్యానికి వస్తున్నాను. Your labor for the Lord's name's sake. ప్రభువు నామము నిమిత్తము నీవు అలయలేదు లేదా ప్రయాస కలిగి ఉన్నావు అని చూస్తున్నాం. You have labored for my name's sake and have not become weary. That's what we read there. నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదు అంటున్నాడు. Now you do a lot of ministries, నీవు అనేక పరిచర్యలు చేస్తున్నావు. but in whose name do you do that? కానీ ఎవరి నామంలో ఆ పరిచర్య చేస్తున్నావు? Here to the church at Ephesus, the Lord says, you are laboring for my name's sake. ఇక్కడ ఎఫెసీ సంఘంతో ప్రభు అంటున్నాడు, నీవు నా నామము నిమిత్తమై ప్రయాస పడుతున్నావని. Now, do we labor for the Lord's name or for the church name or the organization name or some other name? మనము ప్రయాస పడేది ప్రభు నామం నిమిత్తమా లేదా సంఘం పేరు కోసమా, సంస్థ పేరు కోసమా, ఇంకొకరి పేరు ప్రతిష్టల కోసమా? Our assemblies are generally called as brethren assemblies in India, a common. మన సంఘాలు సహోదరు సంఘాలు అని పిలువబడతాయి భారతదేశంలో. So assemblies so much, so enthusiastically, we forget the name of the Lord sometimes. కొన్నిసార్లు ఈ బ్రదరన్ సంఘాలు, సహోదరుల సంఘాలు అనే విషయంలో ఎంతో ఆసక్తి కలిగి వాటి మధ్యలో ప్రభు నామాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. Now we need to know this name is only an identity, but we work for the Lord's sake. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పేరు ఒక గుర్తింపు మాత్రమే, కానీ మనం చేయాల్సింది ప్రభు కొరకు. There are many believers who work for organizations. అనేక మంది విశ్వాసులు వారి సంస్థల కొరకు పనిచేస్తారు. Now their life and soul is for the organization. I don't want to name any organization. There are many organizations among us. వారు తమ పూర్ణ శక్తిని ఆ సంస్థ కోసం మరి ఖర్చు పెడతారు. Even for legal sake, of our assemblies have got certain ministries named and registered. We need to do that because legally that is needed for the government. కొన్ని సంఘాలు మరి ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రకారంగా చట్టపరంగా పేర్లు కలిగి ఉండి అవి రిజిస్టర్ చేయబడి ఉంటాయి, అది అవసరమే. But I want to tell here, we are not laboring. Those are all identity, that's all. But basically all our work must be for the Lord's name's sake. That is what the Ephesians were doing. ఇక్కడ ఎఫెసీయులు చూస్తున్నట్లయితే వారు చేసే పనంతా ప్రభు కోసమే. అదే విధంగా మనం కూడా ఇవన్నీ పేర్లు మాత్రమే, గుర్తింపు మాత్రమే, కానీ మనం చేసేదంతా ప్రభు నిమిత్తమే చేయాలి. John writes in his epistle, 3rd John verse 7. 3వ యోహాను పత్రికలో 7వ వచనంలో యోహాను రాస్తున్నాడు, because they went forth for his name's sake, taking nothing from the Gentiles. ఆయన నామము నిమిత్తము బయలుదేరి గనుక అన్యజనుల వలన ఏమీయూ తీసుకొనక అంటున్నాడు. They were not interested in the remuneration, in the salary or in the money or any other benefits. They were going in the Lord's name. మనం ప్రభు నామం నిమిత్తం మాత్రమే వెళ్తున్నాం కాబట్టి జీతం గురించి కానీ వారిచ్చే మరి ఇతర సౌకర్యాల గురించి మనం ఏమాత్రం ఆసక్తి కలిగిలేం.
So here there are people, we see they were working for the Lord's sake. ఇక్కడ వారు చూసినట్లయితే ప్రభు నామము నిమిత్తమై పని చేస్తున్నారు. And they never got weary of that. They never got tired of working for the Lord's name. వారు ప్రభు నామం నిమిత్తమై పని చేస్తుంటుండగా అలయలేదు అని చూస్తున్నాం. That is a great thing. అది చాలా గొప్ప మాట. So let me come to that first point that we were sharing. The Lord knows the works being carried out by the church. నేను చెప్పినట్లుగా ఆ మొదటి మాట, సంఘం చేస్తున్న క్రియలు ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు. And we saw 7 dimensions of the works there. ఆ క్రియలకున్న 7 వైవిధ్యాలు మనం చూసాం. Your works, నీ క్రియలు, your labor, నీ కష్టము, your patience, నీ సహనము, your intolerance to the evil, దుష్టులను సహింపలేనితనం, your commitment to the truth, సత్యానికున్న నిబద్ధత, your perseverance in the ministry, పరిచర్యలో నీకున్న నిలకడ కొనసాగింపు, your labor for the Lord's name's sake. ప్రభు నామము నిమిత్తమై నీ ప్రయాస. So 7 dimensions. The Lord says, I know all these things. ఈ 7 రకాల వైవిధ్యాలు చెప్తూ ఇవన్నీ నేను ఎరిగి ఉన్నానని ప్రభు చెప్తున్నాడు. You are filled with activities. You are doing all these ministries. నీవు ఎన్నో పనులు కలిగి ఉన్నావు, ఈ పరిచర్యలన్నీ చేస్తున్నావు. I want to tell you, my dear brothers and sisters listening to me this evening. ఈ సాయంకాలము ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీతో చెప్తున్నాను, We are filled with activities. We have lot of ministries that are going on through our churches. మనము అనేక పరిచర్యల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాం. మన సంఘాల ద్వారా అనేక పరిచర్యలు జరుగుతున్నాయి. But the Lord says, I know you are doing all these works, but one thing you are lacking. There is no love in that. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీవు ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నావని నాకు తెలుసు, కానీ నీలో ఒకటి లేదు అని ఆ ప్రేమను గురించి చెప్తున్నాడు. You return to the first works means first works. Even now you are having the works. First also you had the works. But the difference is the love has diminished. ఈ మొదటి క్రియలకు తిరిగి రమ్ము అంటే ఆ క్రియలే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నావు, కానీ ఆ ఇప్పుడు చేసే క్రియల్లో ఆ ప్రేమ లేదు అని చెప్తున్నాడు. Brother, can you repeat? Can you hear me, brother? Yes. Can you hear me now? Yes, brother. Yes, brother. Can you hear me now? Okay. Yes, brother. So the first works, you still have the works. ఆ మొదటి క్రియలను బట్టి చూస్తే ఇప్పటికీ క్రియలు కలిగి ఉన్నావు, but the lack of love is very evident there. కానీ ఆ ప్రేమ లోపించుట అనేది స్పష్టంగా కనపడుతున్నది. So the Lord says, repent and return to the first works. అందుకనే ప్రభు చెప్తున్నాడు, మారు మనస్సు నొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయము. Let me conclude my this evening's message. We will continue the same series tomorrow. ఇదే క్రమంలో రేపు కూడా కొనసాగుదాం. ఈ సందేశాన్ని ఈ సాయంకాలం ముగిస్తాను. We are all at the verge, at the threshold of, almost stopping all this Zoom and everything and coming back to our normal lifestyle very soon. కొద్ది కాలంలోనే మనం అంతా కూడా ఈ జూము ఇలాంటి మాధ్యమాల నుంచి మరలా సాధారణ ఆ కూడికలకు, సాధారణ పరిస్థితులకు చేరుకుంటున్నాం. We will have our Sunday meetings, we will have our Bible studies, prayer meeting and outreach work. We will come back to all that very soon. అతి కొద్ది కాలంలోనే ఆదివారం జరిగే కూడికలు, బైబిల్ స్టడీస్, తర్వాత ప్రార్థనా కూడికలు, చిన్నపిల్లల మధ్య జరిగే కూడికలు, ఇవన్నిటికీ మనం మరలా తిరిగి వచ్చి ఆ పనులు చేస్తున్నాం. But will we be able to come back to the first works? First works means work with love. కానీ ఆ మొదటి క్రియలకు తిరిగి రాగలమా అంటే, ఆ మొదటి క్రియలు అంటే ఆ ప్రేమతో కూడిన క్రియలు. Let there be a repentance for all the failures that has happened in us. మన జీవితాల్లో
కలిగి ఉంటున్న ఆ అపజయాలు, వైఫల్యాలు అన్నిటిని బట్టి మనము పశ్చాత్తాపపడదాం. And let us come back to the first word. మొదటి క్రియలకు మనం మరలా తిరిగి వద్దాం. May God's name be glorified. As the Lord leads, we will continue this thought tomorrow again. Thank you all once again. ప్రభు నామం మహింపరచబడును గాక. ప్రభు నడిపించిన కొలది ఇదే అంశాన్ని